Hello friends, you all are welcome to our English virtual class. Friends, language learning can be done in any pattern. It can be done through songs, rhyme, films, news, story, etc. So let's start our class with a small story. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children. She didn't know what to do. There was Hannah and Harry, and Sarah and Sam. There was Aisha and Abdul, and Daisy and Dan. There was Gwen who was greedy, and Stan who was small. There was Sean who was short, and Tom who was tall. There was Jasmine and Jeremy, Sandeep and Gracie, boys and girls all over the place. Ying and Yasmin, Jacob and Joe, squeezed in together with no room to grow. This shoe is too full, said the woman one day. We must get another. I will look right away. With a list of the shoe stores, she went to them all. But the boots were too tiny and the shoes were too small. She was on her way home by the side of a river. When she met a huge giant, he gave a sad shiver. Please help, sobbed the giant. There's a crab on my toe. The old woman took hold and pulled it off, just like so. Thanks, said the giant. Now, can I help you? Well, said the woman, I would like your shoe. Of course, said the giant, and he gave her his shoe. And for being so helpful, take the other one too. Now all the children have space to have fun, and the little old woman can knit in the sun. Welcome back friends. Story was creative as well funny too, right? Now let's start our class with doing identification of things around us. મિત્રો, હું તમારી આસપાસ જોવા મળતી વસ્તુઓ અહીંયા એક પછી એક બતાવું છું. તમારે તેને ઓળખવાની છે અને તેના સ્પેલિંગ લખવાના છે. ચાલો શરૂ કરીએ. What is this? Yes, it is a ball. Friends, write down the spelling of ball. Next picture. What is it? It is a door. Write down spelling of door. Next picture. What is it? Yes, it is an apple. Write down spelling of an apple. Last. What is it? Yes, it is a balloon. Please write down spelling of balloon. Friends, તમે એક વાત નોટિસ કરી? આપણે જે સ્પેલિંગ્સ લખ્યા તેમાં એક લેટર એક જ સાથે બે વાર વપરાયા છે. ખરું ને? તો ચાલો જોઈએ તે સ્પેલિંગ્સ. બોલ, BALL. તેને આપણે ડબલ L કરીને બી વાંચી શકીશું. ફરી એકવાર BALL. ખ્યાલ આવ્યો બાળકો? ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ. એપલ, APPLE.
એને આપણે બીજી રીતે કેવી રીતે વાંચીશું? APPLE. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ ડોર. DOOR. DOOR. ખ્યાલ આવી ગયો બાળકો? એ સેમ લેટર જ્યારે બે વાર વપરાય છે એક જ સાથે ત્યારે તેને આપણે ડબલ લેટર કહીએ છીએ. હજી એક જોઈ લઈએ, બલૂન. BALLOON. અને આપણે બીજી રીતે કેવી રીતે વાંચીશું? BALLOON. મિત્રો, તમારે પણ એ જ રીતે ડબલ લેટર્સ એટલે કે એક જ લેટર એકી સાથે બે વાર સેમ લેટર યુઝ કરીને વર્ડ્સને મિનિંગફુલ બનાવવાના છે. હું તમને અહીંયા ચોપડીમાંથી અમુક શબ્દો આપું છું, એને તમારે ફિલ કરીને મિનિંગફુલ બનાવવાના છે. નિયમ યાદ છે ને? એક જ લેટર એકી સાથે ડબલ વાર યુઝ કરવાનો છે. ચાલો જોઈએ શબ્દો. મિત્રો, તમે વર્ડ્સ સેમ લેટરથી ફિલ કરી દીધા હશે, તો ચાલો જોઈએ તેના જવાબો. પહેલું વર્ડ બી. BEE. એને બીજી રીતે કેવી રીતે વાંચીશું? BEE. નેક્સ્ટ વર્ડ ડોલ. DOLL. એને બીજી રીતે કેવી રીતે વાંચીશું? DOLL. નેક્સ્ટ વર્ડ જીરાફ. GIRAFFE. GIRAFFE. નેક્સ્ટ વર્ડ wood. 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 લાસ્ટ વર્ડ સ્પેરો. SPARROW. SPARROW. મિત્રો, આવા સેમ લેટર્સ યુઝ કરીને વર્ડ્સ બનાવવાની મજા આવે છે, ખરું ને? તો ચાલો આજે આપણે આપણી એક્ટિવિટીની શરૂઆત કરીએ. યુનિટ 5 એક્ટિવિટી 6A. ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક, પેજ નંબર 55. એક્ટિવિટી 6A.
use the same letters 2 times and make a word. મિત્રો, તમને આ શબ્દ પૂરવા માટે થોડો સમય આપવામાં આવે છે, પણ નિયમ યાદ છે ને? આગળ શીખી ગયા તેમ એક જ લેટર તમારે 2 વાર યુઝ કરવાનો છે. તો ચાલો શરૂ કરો શબ્દ પૂરવાનું. મિત્રો, આ શબ્દ પૂરવા માટે તમે વોકેબ્યુલરી સેક્શનની પણ મદદ લઈ શકશો. મિત્રો, તમે આ વર્ડ્સ સેમ લેટર યુઝ કરીને ફિલઅપ કરી દીધા હશે. ચાલો જોઈએ તેના જવાબો. ફર્સ્ટ વર્ડ ડી બ્લેન્ક બ્લેન્ક આર. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં શું આવશે? કરેક્ટ. ઇટ ઇઝ DEER, dear. નેક્સ્ટ વર્ડ એલ બ્લેન્ક બ્લેન્ક કે. તો આમાં શું આવશે જવાબ? યસ, ઓ. એલ ઓ ઓ કે. એલ ડબલ ઓ કે. લુક. હવે જોઈએ થર્ડ વર્ડ એફ બ્લેન્ક બ્લેન્ક ડી. એફ ઓ ઓ ડી. એફ ડબલ ઓ ડી. food. Next word F O blank blank O W.
આમાં શું ફિલ કરીશું બાળકો? યસ, it is L. FOLLOW. Follow. Next word. TR blank blank. What will be the answer? Yes, it is E. TREE. Tree. Last word. NI blank blank LE. What will be the answer? Yes, it is D. NIDDLE. Needle. Good friends. I guess you all have done the good job. મિત્રો, નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. પણ તે પહેલા આપણે અમુક બર્ડ્સ, એનિમલ્સ, પ્લાન્ટ્સ, ટ્રીઝ, ઇન્સેક્ટ્સ ની ઓળખ કરી લઈએ. ચાલો જોઈએ. ફર્સ્ટ, એન્ટ. ANT. બટરફ્લાય. BUTTERFLY. Bee. BEE. Spider. SPIDER. Fly. FLY. Rose. ROSE. Lotus. LOTUS. Tulsi. TULSI. Palm. PALM. Dove. DOVE. Parrot. PARROT. Kite. KITE. Crow. CROW. Eagle. EAGLE. Cat. CAT. Rat. RAT. Cow. COW. Bat. BAT. Deer. DEER. Fox. FOX. Lion. LION. Horse. HORSE. હવે મિત્રો, હું તમને અહીંયાથી અમુક શબ્દો આપું છું. તેને તમારે પહેલા નોંધી લેવાના છે. નોંધ્યા પછી તમને ઓળખ કરાવેલા બર્ડ્સ, એનિમલ્સ, ઇન્સેક્ટ્સ, પ્લાન્ટ્સ, ટ્રીઝ વગેરેના નામ શોધી તેના નીચે લાઈન કરી અલગ લખી લેવાના છે. ફર્સ્ટ, સ્પાઈડરમેન. SPIDERMAN. Second word, flying. FLYING. Third, Tulsidas. TULSIDAS. Fourth, kites. KITES.
HORSE. Fifth, horsepower. HORSEPOWER. મિત્રો, અહીંયા એક ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજાવું છું. RATTLE રેટલ. રેટલ શબ્દ આપેલો છે. તેમાંથી આપણે એનિમલ, બર્ડ, ઇન્સેક્ટ્સ, ટ્રીઝ, પ્લાન્ટ્સ કોઈ એકનો સ્પેલિંગ શોધવાનો છે, રાઈટ? તો ધ્યાનથી જુઓ, રેટલ શબ્દમાં કયો સ્પેલિંગ તમને દેખાય છે? કોઈ પ્રાણીનું નામ છુપાયેલું છે. કરેક્ટ, રેટ. RAT. તો તેની નીચે અંડરલાઈન કરો અને રેટ અલગથી લખો. તો બાકીના સ્પેલિંગ પણ તમે આ રીતે અલગ તારવીને લખશો. તેના માટે તમને થોડો સમય આપું છું. મિત્રો, તમે શબ્દમાંથી પ્રાણી, પક્ષી, જીવજંતુઓના નામ શોધી કાઢ્યા હશે. ચાલો જોઈએ તેના જવાબો. ફર્સ્ટ, સ્પાઈડરમેન. SPIDERMAN. મિત્રો, આમાં આપણને કોઈ પક્ષી, પ્રાણી કે જીવજંતુનો સ્પેલિંગ દેખાય છે? ધ્યાનથી જુઓ. યસ, સ્પાઈડર. SPIDER. સરસ. ચાલો જોઈએ બીજો શબ્દ, ફ્લાઇંગ. FLYING. આમાં આપણને કયા પ્રાણી કે જીવજંતુનો સ્પેલિંગ દેખાય છે? કરેક્ટ, ફ્લાય. FLY. નેક્સ્ટ વર્ડ, તુલસીદાસ. TULSIDAS. મિત્રો, આમાંથી આપણને કોઈ પ્લાન્ટ કે ઝાડનો સ્પેલિંગ દેખાય છે? યસ, તુલસી. TULSI. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ, kites. KITES. અરે વાહ, સરસ. સ્પેલિંગ છે કાઇટ. KITE. તે એક પક્ષી છે. લાસ્ટ, હોર્સ પાવર. HORSEPOWER. આ તો ખૂબ જ સહેલો હતો, નહીં મિત્રો? યસ. આમાં કયા પ્રાણીનું નામ છે? હોર્સ. HORSE.
સરસ મિત્રો, તમે બહુ સરસ રીતે એક્ટિવિટી કરી અને જવાબો શોધી કાઢ્યા છે. મિત્રો, ચાલો હવે આપણે યુનિટ 5 ની એક્ટિવિટી 6B કરીએ. ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક પેજ નંબર 56. એક્ટિવિટી 6B. ફાઇન્ડ આઉટ ધ એનિમલ્સ, બર્ડ્સ, ઇન્સેક્ટ્સ. હવે આપેલા શબ્દોમાંથી તમારે એનિમલ, બર્ડ્સ અને ઇન્સેક્ટના સ્પેલિંગ અલગ કરવાના છે. તમે પાછળ આપેલા એનિમલ્સ, બર્ડ્સ અને ઇન્સેક્ટ્સના નામની મદદ લઈ શકશો. તે ટેક્સ્ટબુકના પાછળના ભાગમાં આપેલા છે. તો તેના માટે તમને થોડો સમય આપું છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે એક્ટિવિટી કરી લીધી હશે. તો ચાલો જોઈએ તેના જવાબો. ફર્સ્ટ, પ્લાન્ટ. PLANT. મિત્રો, આ સ્પેલિંગમાં તમને કયા જીવજંતુનું નામ દેખાય છે? કરેક્ટ, એન્ટ. ANT. સેકન્ડ સ્પેલિંગ, કાવડ. મિત્રો, આમાં તમને કયા પ્રાણીનું નામ દેખાય છે? ગુડ, કાવ. COW. કાવ. થર્ડ સ્પેલિંગ, ક્રાઉડેડ. આમાં પક્ષીનું નામ શોધવાનું છે. કયા પક્ષીનું નામ દેખાય છે? કરેક્ટ, ક્રો. CROW. ક્રો. નેક્સ્ટ, કેચ. મિત્રો, આમાં તમને કયા પ્રાણીનું નામ દેખાય છે? કરેક્ટ, ઇટ ઇઝ કેટ. CAT. કેટ. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ, રેશન. આમાં તમને કયા પ્રાણીનો સ્પેલિંગ દેખાય છે? ગુડ, રેટ. RAT. રેટ. અને હવે લાસ્ટ સ્પેલિંગ, બેચ. આમાં પણ કોઈ પ્રાણી જે પક્ષીમાં પણ ગણાય છે અને પ્રાણીમાં પણ ગણાય છે, તેનો સ્પેલિંગ છુપાયેલો છે. બોલો, કયો સ્પેલિંગ છે એ? વેરી ગુડ, બેટ. BAT. બેટ.
તો મિત્રો, આજે એક્ટિવિટી કરવામાં ઘણી મજા કરી, ખરું ને? આપણને અલગ અલગ વર્ડ ગેમ કરવાની મજા આવી. તો મિત્રો, આવી જ એક્ટિવિટી સાથે આપણે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. ત્યાં સુધી બાય. It's time to learn English, our chance to get ahead. It's time to learn English, our chance to get ahead. Hear a story, learn a song, buzz and hum them all day long. Hear a story, learn a song, buzz and hum them all day long. All day long, all day long, all day long. Crack a puzzle, play a game, read a book and light a flame. Crack a puzzle, play a game, read a book and light a flame. Light a flame, light a flame, light a flame. Act a role and pen a rhyme. Let's change our lives. Yes, it's our time. Act a role and pen a rhyme. Let's change our lives. Yes, it's our time. It's our time. It's our time. It's our time. Our time to learn English. Our chance to get ahead.